स्थिरभक्तिदाभ्यां रमाधवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षदुरन्धराभ्यां स्वान्दाच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्प व्रजगारूढाभ्यां विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഗുരുപൂർണിമയുടെ ആ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्. शङ्खदेवताभ्यो नमः. गन्धान् धारयामि, हरिद्रां चूर्णं धारयामि. ओम शङ्खमूले ब्रह्मणे नमः. ओम शङ्खमध्ये जनार्दनाय नमः. ओम शङ्खाग्रे चन्द्रशेखराय नमः. ओम शङ्खं चन्द्रार्कदेवतं मध्ये वरुणदेवतां पृष्ठे प्रजापतिं विन्द्यात् अग्रे गंगा सरस्वतीं त्रैलोक्यधीमहिं तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्. आत्मानं संप्रोक्ष्य ओं भूर्भुवस्सुवः ओं भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्सुवः ओं भूर्भुवस्सुवः ददातनां महेर्नाचक्षसे योपश्यपदमोरसः तस्य वाचयते हनः उशतीरिवमादरः तस्मा अरङ्गमामवः यस्य क्षया जिन्वधम् आपोचनयदाचनः ओं भूर्भुवस्सुवः ओं भूर्भुवस्सुवः ओं भूर्भुवस्सुवः. ओं श्रीगुरुभ्यो नमः. महागणपतये नमो नमः. ओं गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां मुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रीमन्नोतिभिः श्रीरसादनं. महागणपतये नमो नमः. आनन्दमहागणपतये नमो नमः. स्वामीं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि. ओं महागणपतये नमो नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. ओं घं गणपतये नमः. ओं घं गणपतये नमः. ओं घं गणपतये नमो नमः. ओं वनस्पतिरथोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवा. महागणपतये नमो नमः. अतलीफलं महानैवेद्यं निवेदयामि. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. मधाविधानमसि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. पश्यमावन जीवनं सदिशो दिशः मानो हिंसि जातवेदो धामस्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदक्नाकशी श्रयामा परिपातयां. सद्गुरुभ्यो नमः. दीपं सन्दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. ओं मधुवाधारदाचते मधुक्षरं सिन्धवः मातीरसन्तोषजीः मधुनक्तं ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगदसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। मङ्गलकर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। नीराजनानन्दनं शुद्धं राजमिनीयं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि, रक्षां धारयामि। नक्षत्रसूर्यो भादिनचन्द्रतारकं नेमादित्यतो भान्तिकुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुपाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗുരു പൗർണമിയാണ്, വ്യാസ പൗർണമിയാണ്. അതിൻ്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് രാമായണത്തിലൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രുതി പറയണ്ടായി, കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം നമ്മുടെ നട്ടല്ലാണെന്നും പിതാപിംഗള നാടിയിലൂടെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ധ്വജമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള സാന്നിധ്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത് അഹല്യ മോക്ഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് രാമായണത്തിൽ 3 കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർ ജനിച്ചത് മറ്റ് യോനിയിലാണെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്ന ധർമ്മവും അതുപോലെ കർമ്മവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് രാമായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജടായു വഴി തടയാനും ആ സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കൊക്കുകൊണ്ടും നഖം കൊണ്ടും ചിറകുകൊണ്ടും അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ജടായുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജടായുവിന്റെ ധർമ്മം തൻ്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകന്റെ പത്നിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് കാണാം. അതുമാത്രമല്ല, ശ്രീരാമനോടുള്ള ഭക്തിയും ഈ ശരീരം വെടിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രീരാമന്റെ മടിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് ജടായുവിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജടായുവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ സമ്പാദിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തന്റെ ചിറകുകൾ അറ്റു വീണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും വാനര സൈന്യം മുഴുക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സമയത്ത് സീത ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അശോകവനിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തൻ്റെ കഴുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമ്പാദിയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഒരു പക്ഷി ധർമ്മത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തു, ഒരു പക്ഷി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ പ്രദാനം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ലങ്കയിലേക്ക് നള സേതു എന്നുള്ള പേരിൽ, രാമസേതുവാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നളനാണ് ആ സേതു ബന്ധനം നടക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തെ നടപ്പാതയാക്കി മാറ്റുന്ന ആ നളൻ എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തുശില്പം കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠനായ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വകർമാവിന്റെ മകനായ ആ നളനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടി അമ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമുദ്ര ദേവത ശ്രീരാമനോട് വന്ന് പറയാണ്, അല്ലയോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ നളനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാർഗത്തിൽ ലങ്കയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള വാസ്തു പണ്ഡിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ശില്പിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നളനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നളൻ 5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കടൽ മാർഗത്തിലൂടെ അവിടെ ലങ്കയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേതു പണിയുന്നത്. ആ സേതു പണിത് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ദൂതനായി വിടുന്നത് അങ്കദൻ എന്ന് പറയുന്ന കുരങ്ങനെയാണ്. ആ കുരങ്ങൻ ചെന്ന് രാവണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആ രാവണന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. അതിനു മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ചാൽ, സീതയെ തിരിച്ചു വിട്ടയച്ചാൽ
യുദ്ധമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രാക്ഷസ സൈന്യം ഈ ഒരു ചെറിയ കുരങ്ങനെ വളരെയധികം മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സമയത്ത് അംഗദൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കാല് തന്റെ വലതുകാല് എടുത്ത് ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജധാനിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാല് ഇളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ രാമനും മറ്റു വാനര സൈന്യവും തിരിച്ച് യുദ്ധമില്ലാതെ തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കുരങ്ങന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രീരാമനോടുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമന്റെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള തപസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഏത് വംശജനായി നമുക്ക് വളർന്നു വന്നാലും ഏത് യോനിയിലൂടെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വന്നാലും അവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്, ധർമ്മമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള മാർഗത്തെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന രാമായണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ജീവിതചര്യയായി മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി രാക്ഷസന്മാര് ആ കാല് ഒന്ന് ഇളക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാൻ അവിടെ നടന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അംഗദന്റെ കാലിനെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം രാവണൻ അവിടെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് അംഗദന്റെ കാലിളക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും, നീ എന്റെ കാല് പിടിക്കണ്ട, രാമന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പപേക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന അംഗദനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഒട്ടനവധി നമുക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠതയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ 2008 കർക്കിടക മാസത്തിൽ വാവുബലി നടത്താൻ ഈ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഭഗവാന്റെ അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ചുപേർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വാവുബലി നടത്തി. അതിനുശേഷം ഓരോ വർഷത്തിലും ഒട്ടനവധി അനേകായിരം ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഈ വാവുബലി തർപ്പണത്തിന് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും പരിപാലനമാണ് അതുപോലെ ഈ പഞ്ചമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ഇത്രയും അധികം ചൈതന്യം വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും അവരുടെ 2 വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് അവരൊക്കെ ഗുരുശ്രേഷ്ഠന്മാരായി ഓരോ രംഗത്ത് പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തികളുടെ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഷിബുവിനെ നമുക്ക് അറിയാം, അതുപോലെ ദിനേശിനെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കണ്ണേട്ടനെ നമുക്കറിയാം, അഭിജിത്ത് വന്നില്ലേ, അഭിജിത്തിനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് രാമന്റെ ദീപാരാധനയോടുകൂടി ഈ ഗുരു പൗർണിമ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രേയസ്കരമാവണം. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാമായണ സന്ദേശം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അമ്മമാരായിട്ട് നമുക്ക് മാറണം. ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അതിനുകൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഷിബുവിനെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കാം. ഈ ഗുരുപൂർണിമ ദിവസത്തില് ഈ ഗുരുകുലത്തില് ഒന്നിച്ചുകൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും വികസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേര്, അബിയേട്ടൻ, രാകേഷ് ഏട്ടൻ, പ്രവീണേട്ടൻ, അനിൽ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെയാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ വീടപ്പം പ്രായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ആദ്യം 50 ദിവസം കൊണ്ടാക്കി 1-2 ദിവസം ഇരുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5-6 മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വരുന്നത്, പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം വരും, പിന്നെ ഡെയിലി വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ സൈക്കിളിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഡെയിലി ഇവിടെ വരും, അമ്പലമൊക്കെ തുറക്കും, അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്യും, പൂജയൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിരുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് പഞ്ചമൂർത്തിയും ശാന്തിയും വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗുരുപരമ്പരയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് അതുള്ളത്. പൂജ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് പൂജ മാത്രമല്ല പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, സ്വാമിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം ക്വാളിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്വാമിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അന്ന് ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തില്. ഓരോരുത്തർ വന്നാലും സ്വാമി അവിടെ ഇരുത്തും, അവരെ ദീർഘനേരം അവരോട് സംസാരിക്കും, അവരെ നന്നായി കേൾക്കും. സ്വാമി നല്ലൊരു ലിസണർ ആണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. സ്വാമി വരുന്ന എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
അതുപോലെ അന്ന് സപ്താഹം നടക്കായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടില്. അതുപോലെ പല പല പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം പരിപാടികളെല്ലാം എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും, ഇതിനുള്ള ഫണ്ട് സോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും, ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യും, അപ്പൊ പല പല ക്വാളിറ്റികൾ, പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ക്വാളിറ്റി, പല പല ക്വാളിറ്റി സ്വാമിയുടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി, എന്ത് മല തന്നെ മറിഞ്ഞു വന്നാലും സ്വാമിക്ക് അതൊരു വിഷയമല്ല. എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും അതിന് വളരെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടും കൂടിയും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടും സ്വാമി നേരിടാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും സ്വാമി വിഷമിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നതോ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നതോ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു 10-15 കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ആര് തന്നെ വന്നാലും വളരെ കൂളായിട്ട് സ്വാമി വരെ ഡീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ചെറിയ വളരെ വലിയ വലിയ ക്വാളിറ്റിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങളെ എന്റെ സ്വാമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഗുരുപരമ്പരയുടെ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. ഗുരു എന്ന ഒരു വാക്കിന് ടീച്ചർ എന്നൊരു പദത്തിന് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ MBA സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പദമാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എല്ലാം ഗൂഗിൾ ഭഗവാനാണല്ലോ, ChatGPT നോക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ പ്രൊജക്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വരും, ChatGPT ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വളരെയധികം മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം അവർ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ച് നമ്മളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജോലി തിരക്കുകൊണ്ട് ആ കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പൊക്കെ സ്വാമിയുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എവിടേക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട് കാറിൽ, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ സ്വാമി പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയും, സ്വാമിയുടെ വിഷൻസ്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ, മോൾഡ് ചെയ്യാൻ സ്വാമി വളരെ വലിയൊരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഉയരത്തിലെത്തിയാലും ഏറ്റവും വിനീതനായി നിൽക്കാനും സ്വാമി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളെ പ്രശോഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗുരുപരമ്പരയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരോട് അറിയണം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഗുരുനാഥനാണ്. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി അദ്ദേഹത്തെ ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പക്ഷികൾ പറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു, നീ അതുപോലെയാണ് പറക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ ആയിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ മനസ്സിൽ. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഡ്രീമായി വളർന്നു വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഗുരുനാഥൻ കൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ കലാം എന്ന വലിയൊരു വ്യക്തി ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായത്, രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പുറത്തുനിന്ന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് ശിവുവാണ്, അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരാൾ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണം, എല്ലാവരോടും പരിചയപ്പെടണം, എല്ലാവരോടും കണക്ഷൻ വെക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് അഞ്ചുമൂർത്തിയിലെ കുട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ സ്വാമിക്കും ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ നമുക്ക് ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ഓ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് വലിയ നിലയിൽ എത്തിയത് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാർഗദർശിയായിരുന്നു സ്വാമി. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാമിയുടെയും അഞ്ചുമൂർത്തിയിലെ ഈ ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നും ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. ശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമ അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം ആലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദശങ്കരം ലോകശങ്കരം. ഹര ഹര ശങ്കര ജയ ജയ ശങ്കര, ഹര ഹര ശങ്കര ജയ ജയ ശങ്കര. സദ്ഗുരുഭ്യോ നമഃ. അനന്തമഹാഗണപതയേ നമോ നമഃ. സാംബ പരമേശ്വരായ നമഃ. മഹാത്രിപുരസുന്ദര്യേ നമോ നമഃ. മഹാവിഷ്ണവേ നമഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രേ നമോ നമഃ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ദീപേഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ വരുന്നത് മുട്ടിക്കുളങ്ങര വാർക്കാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദേശത്ത് ഒരു ദേവീക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൂജാതി കാര്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട്
മുത്തശ്ശനും മുതുമുത്തശ്ശനും ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ദൈവപ്രശ്നപ്രകാരം ഒരു പഞ്ചോപചാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധിപ്രകാരം ശാന്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമത്തിനും ആ നാടിനും തന്നെ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നൊരു കാരണവശാൽ ഞാൻ പൂജ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം എനിക്ക് ഗുരു അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നു, അഞ്ചുമൂർത്തിയിൽ വന്നു, സ്വാമിയെ കണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. സ്വാമി 2 കൈ കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകാവുന്ന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. അതുകൂടാതെ പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും സാധ്യതകളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹവും എനിക്ക് നൽകി തന്നത് നമ്മുടെ ശ്യാംസ്വാമിയാണ്. അപ്പോൾ ശ്യാംസ്വാമിക്ക് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദീപനി സാധനാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സനാതന ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അമ്മമാരായാലും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അനുഷ്ഠാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുകയും നമ്മൾ കൂടെയുള്ളവരെ നമ്മളത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പൂജ മാത്രം ഒരു പൂജ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് അല്ല സ്വാമിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം നല്ല ഒരു വ്യക്തിയായി നമ്മളെ ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പൗരനായി വാർത്തെടുക്കുക എന്നത് ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വാമീജി ചെയ്തു പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പൂജ പഠിച്ച് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ശാന്തിക്കാരനായി മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടുക എന്നതല്ല സ്വാമിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലുള്ളത്. ക്ഷേത്ര പരിപാലനത്തോടു കൂടി സമൂഹവും നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചു വരണം എന്നൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നദിയെ സംരക്ഷിക്കൽ, നദിയെ നമ്മൾ ഗംഗയായി കണ്ടുകൊണ്ട്, പ്രത്യക്ഷ ഗംഗയായി കണ്ടുകൊണ്ട് നദിയെ നമ്മൾ ദിവസവും ആരാധിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു വലിയൊരു മംഗളമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ പശുക്കളെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം കൂടുതലും ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൽ നിന്ന് നാടൻ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ആശയവും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്, ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഇവിടെ വന്നതും ഇവിടെ ഈ ഒരു അഞ്ചുമൂർത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദീപനിയുടെ ഭാഗമായതും ഒരു പൂർവ്വജന്മ സുഹൃത്തുമായിട്ട് കാണുന്നു. കൂടുതൽ ധർമ്മകാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആ ശക്തിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഇവിടുത്തെ ഭഗവാനും സ്വാമീജി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മംഗളം ഉണ്ടാവട്ടെ, സദ്ഗുരുയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരിശരണം, ഹരി ഓം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്നില്ല, അറിയുന്ന മോഹങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 9ാം ക്ലാസ് വെക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. മുമ്പത്തേക്കായിട്ട് വന്നതല്ല, സാധാരണ വരുന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്നു. വൈകുന്നേരം കുറച്ച് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മണി അടിക്കാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരിക പണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ വന്ന് നിന്നു. സ്വാമി മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്, പുതിയൊരു കാര്യം ചെയ്യല്ലേ, കളിക്കാൻ വരുന്നൊരു ഇതിൽ വന്നതാണ്.
അന്ന് വിഷു സമയത്ത് സ്വാമി നമുക്കൊരു മുണ്ട് തന്നായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ നമുക്കൊരു കാര്യം തരിക. അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ആ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് രാവിലെ ഭസ്മൊക്കെ ഇട്ട്, ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് നമ്മളെ കാണുന്ന രീതി വ്യത്യാസമായിട്ടാണ്, അമ്പലത്തിലുള്ള കുട്ടികളെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അന്ന് മുതൽ നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങിയത്. അല്ലാതെ മുൻപ് ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആരും പഠിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരും ഒരു കാവ്യൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാത്ത എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഗുരുവാണ്, നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഗുരുവാണ്, സിനിമയ്ക്ക് വരുന്ന ഗുരുവാണ്. നമ്മളെ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിന് കൂടെ നിന്നത് കാണിച്ചവരാണ്, പറഞ്ഞവരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് പ്രസാദം കിട്ടാൻ വന്ന തന്നെയാണ് ഇവിടെ. സത്യം എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ചെറിയ പായസം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദം കിട്ടും, വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കാം, ഈ മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നത്. അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്ന് സാന്ദീപനൊന്നും നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ട്രസ്റ്റ് വന്നു, ഗുരുകുലമായി, ഓരോന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ കുട്ടികളെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാദ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മന്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അപ്പം അങ്ങനെ രീതി. അപ്പം എല്ലാത്തിലും കുട്ടികളെ ഇപ്പം പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതായത് സ്വാമി നമ്മളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഒന്നും ഇരുത്തിക്കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക, പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക, പൂജകൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചാൻഡിങ്ങിനായിട്ട് പുറമേ ചൊല്ലാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി, അങ്ങനെ നിന്നതാണ്. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ല, വന്ന ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിന്നാണ്. ഇന്ന് സ്വാമി അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നൊരു സന്തോഷം അത് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ തോന്നുകയാണ്. പിന്നെ ഫ്ലെക്സിലും നോട്ടീസിലൊക്കെ നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ തർപ്പണത്തിൻ്റെ ഹാജരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുക. ഇതൊന്നും നമ്മളായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നൊരു വഴിയുണ്ട്, നമ്മളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള കാലത്തും ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും സ്വാമി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ധൈര്യം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്നാലും മൂപ്പർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കും. ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ മാതൃസമിതി ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ, ഗുരു എന്നുള്ള സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായി കാണാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് സ്വാമിയുടെ ക്വാളിറ്റി. അത് ഓരോന്നും എടുത്തു പറയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം എന്താണോ ഈ ട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടോ ശാന്തി കൊണ്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെല്ലാത്തിലും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാൻ നിൽക്കും, കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇത്ര മാത്രമേ ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളൂ. സന്തോഷം. അടുത്തത് നമ്മുടെ കണ്ണേട്ടനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പറയും, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ 2008 മുതൽ പ്രവാസിയായിരുന്നു, സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലീവിന് വരുമ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. നമുക്കൊരു അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചന്ദനക്കുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരടോ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളത് സന്ദർശിക്കലാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 2022-23 സമയത്ത് ഇവിടെ കൊടുന്തിരപ്പള്ളിയിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ സുഹൃത്ത് അവരുടെ ഉണ്ട് രാധാകൃഷ്ണങ്ങൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്, ഗോശാലയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ഈ കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെനിക്ക് റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നു. ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഭജൻസിൽ ശ്രീറാം സ്വാമിയെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ ഭജൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും. പിന്നീട് ഇവിടെ ഒരു 2024 പ്രതിഷ്ഠാ വാർഷികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീശങ്കര ഭജൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുകയും പിന്നീട് എല്ലാ മാസവും ഈ നടയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതും സ്വാമിയായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ഭജൻസ് പുറമെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം സ്വാമിയോട് സംസാരിക്കുകയും സ്വാമിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി 2025 ആദ്യത്തോടുകൂടി ഭജൻ ശ്രീ ശങ്കര ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറമേലേക്ക് പ്രോഗ്രാം എടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
അത് ഇപ്പോൾ 2026 ധാരാളം വേദികൾ ഇതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും സ്വാമി തരാറുണ്ട്. പല പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധി തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് സ്വാമിയെ കണ്ട് കാലത്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ആ പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കുംഭമേളയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറവായിരുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. രാവിലെ ഇവിടെ വന്ന് സ്വാമിയെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ച് വളരെ നല്ല സക്സസ് ആയി നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്, അഭിപ്രായം കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലെ സമയത്ത് എനിക്ക് അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ഞാൻ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നീട് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയോടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. ആ സമയത്താണ് സ്വാമി ഇതുപോലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഡിസംബറോട് കൂടി തന്നെ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിൽമേട് ശ്മശാനം അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം പാലക്കാട് ഒരു പണ്ടത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു 12 ഏക്കറോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജയിൽമേട് ശ്മശാനം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4-4.5 ഏക്കറായിട്ട് ചുരുങ്ങി വളരെ ജീർണിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നഗരസഭയ്ക്ക് പോലും നോക്കി നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് നഗരസഭയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉടനെ തന്നെ സാന്ദീപനി സദനാലയത്തിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇനിയും അതൊരു അതായത് പാലക്കാടുള്ള ഹൈന്ദവർക്ക് ഒരു ശ്മശാനം അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിന്മേൽ സാന്ദീപനിക്ക് തന്നിരുന്നത്. അതിപ്പോൾ ജനുവരി മുതൽ ആ സമയത്ത് എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം, മാസത്തിൽ 1-2 ഒക്കെ വന്നിരുന്നതാണ് അവിടെ ആ ഒരു ദഹിപ്പിക്കല്. വാതക ശ്മശാനം 2017 തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം റിപ്പയറായിട്ട് അത് കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ വാതക ശ്മശാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ജൂലൈ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കി നവീകരണ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. അതിപ്പോൾ അവിടെ ശവസംസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതേപോലെ ദഹിപ്പിക്കൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശം വൃത്തിയാക്കി നമ്മളത് പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ധാരാളം പ്രൊജക്റ്റുകൾ അവിടെ നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ പെർമിഷൻ തരുന്നതിൻ്റെ മുറയ്ക്ക് നമ്മളവിടെ നല്ലൊരു പൂങ്കാവനമാക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അതായത് തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവരും തിരുവില്ലാമല, പാമ്പാടി ഭാഗത്തേക്കാണ്, ഐവർമഠത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് അത് ദയിപ്പിക്കാനുള്ള സംതൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിലും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടെ നമ്മളെ തർപ്പണത്തിന് എങ്ങനെയാണോ ഈ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാർ വരുന്നത്, ആ ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് ജയിൽമേട് ശ്മശാനത്തിൽ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭജൻ ശ്രീശങ്കര അതും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭജൻ ശ്രീശങ്കരയുടെ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മാതൃസമിതിയിലെയും എല്ലാവരെയും നമ്മളുടെ ഈ സാന്ദീപനിയിലെ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഭജൻസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാസത്തിൽ 1 ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭജൻ ശ്രീശങ്കര അത് നേതൃത്വം നൽകി ഇപ്പോൾ ഭജൻസിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പാടാനുള്ളൊരു അവസരം അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും നൽകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഈ വർഷം ഇനി കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഭജൻ ശ്രീശങ്കര പോകുന്നതാണ്. അതേപോലെ സാന്ദീപനി സാധാരണ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ സാരഥി സ്വാമിക്ക് ഇപ്പോൾ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഇനി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശ്യാം പ്രസാദ് എന്നൊരു ലേബലിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാമി അഭിമാനത്തോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ, എല്ലാം പ്രാർത്ഥന എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമസ്തേ. സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും വാക്കുകൾ പോയിരുന്നില്ല, വന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സ്വാമിയുടെ ഇവിടെ പൂജ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. കുറച്ച് ഒരു മാസം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നു, സ്വാമി എവിടുന്ന് വരുന്നത് എന്താണൊക്കെ ചോദിച്ചു.
ഇപ്പോൾ സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സ്വാമിജി വരിക, ദിവസവും വരാൻ പറ്റിയ വരും, പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാമിജിയോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയെ കുറിച്ചിട്ടും സ്വാമി പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഉയരാൻ നമ്മൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വാമിജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് സ്വാമിയുടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തു. ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടിയും ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നും സ്വാമിജിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഓരോ മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി ഇത്രയും പേരെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാമിജി അത് എത്രത്തോളം അത് ഹൃദയമാക്കിയാലേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വാമിയെ പരിചയപ്പെടാനും അതേമാതിരി ചേച്ചി തന്നെ നമ്മളോട് ഒരു കുടുംബമായി, നമ്മളൊരു വേറൊരാളെ മാതിരി അല്ലാതെ നമ്മുടെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കും സ്വാമിയുടെ മുഴുവൻ സപ്പോർട്ടും മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ട് വന്നത്. എങ്കിലും സ്വാമിജി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. സ്വാമിജി ഇനിയും എന്തൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വാമിജിയുടെ മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടി വെച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർച്ചയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഈ ലോകത്തിന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, പല ജോലിക്കും പലരും പോകാറുണ്ട് അല്ലേ, കമ്പനിയുടെ ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ട്, വേറെ വ്യവഹാരത്തിൽപ്പൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ സ്വാമിജി ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരാളെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം, അവരെ എങ്ങനെ നല്ല നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനും സ്വാമിജിക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ കിട്ടുന്ന സ്വാമിജിമാരുള്ള ആളുകളെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാനും അത് വിനിയോഗിക്കാനും സാധിക്കണം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിപ്പോൾ നമ്മളെ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഗുരു സാന്നിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഓം ഗുരുഭ്യോ നമഃ. എല്ലാവർക്കും ഗുരുപൂർണിമ ആശംസകൾ. എൻ്റെ പേര് വിജേഷ്, സ്വദേശം തമിഴ്നാടാണ്, വയനാട് ബോർഡർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ ആണ് എൻ്റെ വീട്. ഞാൻ കുറേ കാലത്തെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ സ്വാമിയുടെ ഈ സാന്ദീപനി സാധന അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അത് ഒരു വിധിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സംതൃപ്തിയായ ഒരു സ്ഥലം, അതായത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് മൂലമാണ്. സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പുനർതർപ്പണത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇന്നപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നമ്പർ തന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു, അന്വേഷിച്ചു, ഇവിടെ വന്നു. എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ, അതായത് എല്ലാം കൊണ്ടും മനസ്സിന് സന്തോഷകരമായ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ എത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പൂജകൾ പഠിച്ചു. എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോയി കുറേയധികം പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും അവിടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റി. അതെന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പലതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു. അതേപോലെ എൻ്റെ ഗുരുവായ ശ്യാംസ്വാമിക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ
എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കണ്ണാട്ടം സംസാരിച്ചു. നമ്മളുടെ ശ്മശാനം എടുത്തു. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേറ്റർ കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ആയിട്ടൊരു 3 ശവസംസ്കാരം നടത്തി. അതും എന്താ പറയുക, സ്വാമിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഇത്. അതെനിക്ക് സ്വാമി സപ്പോർട്ടാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഇനി എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതേ വിജയശേട്ടൻ പറഞ്ഞോടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ദക്ഷിണാസമർപ്പണവും നമസ്കാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിജയശേട്ടൻ ഇപ്പൊ ശ്മശാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, കണ്ണേട്ടൻ പറഞ്ഞു, സാന്ദീപനി സാധനാലയം, ശ്മശാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്വാമി എത്രയോ മുമ്പ് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങള് കോഴിക്കോട് കേസരിയുടെ NR മധുവേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ പല പല ഗുരു സാന്നിധ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും സാന്ദീപനി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതൊരു താല്പര്യത്തോടു കൂടി അതിനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിജയശേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ശ്മശാനത്തിൽ ഇപ്പോ എത്ര പ്രൗഡായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, 3 ബോഡി അവിടെ എരിച്ചു. അത് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി പറയണമെങ്കിൽ വെറുതെ പറയില്ല. ഒരു ശവം കത്തിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അതിനെ ദഹിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നില്ല. അത് എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയാം. സ്വാമിയുടെ ശരിക്കുള്ള ആശയം അത് തന്നെയാണ്. എന്തിനോടും ഒരു ശ്മശാന വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത്. ഇതൊന്നും, ഈ കാണുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല. നമ്മള് യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള പാതയിലാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ വന്നു ചേരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാടുകളൊന്നും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പക്വപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത്. സ്വാമിയുടെ ആശയം എപ്പോഴും ആചാര്യ ശ്രീ വിനോബാജിയുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്വാമി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നഗരമധ്യത്തിൽ ഒരു ശ്മശാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ പലതും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും ഓടുന്ന സമയത്ത് ശ്മശാനത്തെ കാണണം. നമ്മളും ഇവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന, അഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ വിനയാന്വിതരാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശ്മശാനം. അതൊരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണരുത്. നമ്മുടെ യാത്ര മുഴുവൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഇന്നലെ NR മധുവേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കം ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതൊരു ദുശ്ശകുനമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശ്മശാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാകുന്ന ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു ദുർഗന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് പുതിയൊരു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന ഇടമാണ്. അത് സാക്ഷാൽ മഹാദേവന്റെ വാസസ്ഥലമാണ് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പല പല സന്ദർഭങ്ങളും സാന്ദീപനി സാധനാലയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ പിതൃ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം അങ്ങനെ പറയണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എത്രയോ പേരുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ്. ഇപ്പൊ പിതൃപ്പലി കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാവഹാരിക തലത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ മരിച്ച പൂർവികർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംതൃപ്തി, നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ള, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ഷമാപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പൂജയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതിന് നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കർമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ശാന്തിക്കാരനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ഉപരി അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര പൂജ ചെയ്താലും മനഃശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തില് നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ അനുഗ്രഹവും കൂടി അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട്. അപ്പോ അതിലേക്ക് ഒരു മോക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സാന്ത്വനമാകുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂജ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ സാന്ദീപനി ഓരോ ചുവട് വെക്കുമ്പോഴും
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഘടകം. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ശ്മശാനത്തില് ഈ ചുടുകാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കാർക്കും പെണ്ണ് കിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയാ, വിവാഹം കഴിക്കില്ല. ഞാൻ വിജയശേട്ടനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, സംസാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും അവർക്കതൊന്നും ഒരു വ്യവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെഷർമെന്റിൽ അവരെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ തെല്ല് പോലും കുടുങ്ങുന്നില്ല. അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ആർജിച്ചെടുത്തൊരു പക്വത എന്നുള്ളത്, ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഗുരു എന്നുള്ള സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മള് ഗുരുപൂർണിമ ദിവസമല്ല കേവലം കൊണ്ടാടുന്നത്. ഗുരുത്വാകർഷണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഗുരുതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥായി ഭാവമാണ്. അത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പക്വതപ്പെടുത്തുവാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനോട് അടുക്കുന്നവർക്ക്, അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നവർക്ക്, അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അതിനോട് അടുക്കാം. ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്തുരക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്പുരാൻ. ഇത് ദൈവദശകത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമെങ്കിലും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പണ്ട് ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അടിയാളന്മാരായിട്ടുള്ള സാധാരണക്കാര്, ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നീചരായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നവര് തമ്പുരാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റാൻമൂളികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, എനിക്ക് വസ്ത്രം തരൂ, എനിക്ക് ആഭരണം തരൂ, എനിക്ക് എന്റെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റൂ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരൂ, എനിക്ക് വസ്ത്രം തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു അടിമത്വം അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ മനുഷ്യക്കോലങ്ങളല്ല, ഈ പൗരോഹിത്യ വർഗത്തിന്റെ അഹങ്കാരമല്ല നിന്റെ ഗുരു. നിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു നിനക്ക് അന്നവും വസ്ത്രവും തരുന്ന, അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്പുരാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ തമ്പുരാനെ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കോലങ്ങളെ മാറ്റി യഥാർത്ഥ തമ്പുരാനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന, ഈശ്വരനെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഗുരുശ്രേഷ്ഠനെ ഞാൻ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ദൈവദശകം കൊണ്ട് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ലൈഫില്. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠാധിപതി വന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരൊരു ദിവസം ദേവപൂജയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ശാന്തിക്കാരെ, അതായത് എംബ്രാന്തിരി നമ്പൂതിരി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട്, ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് കാഞ്ചി മഠം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ അർഹരായ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ദേവപൂജ, വിപ്രന്മാരെ അതാത് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ, മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോവാതെ അവർ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയോടുകൂടി ജീവനക്കാരാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ജാതിയുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മള് കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തയാണ്, നമ്മുടെ ചിന്താധാരയാണ് വീണ്ടും നമ്മള് ജന്മം കൊണ്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനിക ലോകത്തില് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ജാതിയില്ല മതമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ജന്മം കൊണ്ട് ജാതിയിൽ ഉയർന്ന ആളുകളെ അറിയാതെ തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ, എന്നാൽ എല്ലാവരെയും നമസ്കരിക്കുന്നില്ല, ബ്രാഹ്മണ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു നല്ല സങ്കല്പം വെച്ചാൽ, കാഞ്ചി കാമകോടി പീഠാധിപതിയോട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ മാനേജറോട് ഒക്കെ സംസാരിച്ച സമയത്ത്, ഇവിടെ വേദം പഠിക്കുന്ന, പൂജാ വിധാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കും അവർ ധനസഹായം ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പൂജ പഠിക്കുന്നവരെയും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായി ഉയരുന്നവരെയും അവർ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. പക്ഷെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മം കൊണ്ട് കൂടി ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വ്യാവഹാരിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും, ജന്മം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ, ഒരു ആഠ്യത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം. അതിപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ജാതി മത ചിന്തകളുടെ വേലിക്കെട്ടിന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഈശ്വരൻ, ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന സാന്നിധ്യങ്ങള്.
അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. ഇപ്പോ സാന്ദീപനി സാധനാലയത്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചസുകൾ, ഇപ്പൊ ശ്രീശങ്കര ഭജൻസ്, സാധന മാതൃസമിതി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഗുരുതുല്യരായിട്ട് ഉയരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മേഖലയിൽ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത കൈവരിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരെയും ഈ ഒരു സമയത്തിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമാപന ചടങ്ങുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രവീൺ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ ആനിക്കോട് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം കുറേ വർഷം പൂജകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുടങ്ങിക്കിടന്നു. പുനരുദ്ധാരണം കഴിഞ്ഞു. ഒരു മഹാപുരുഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു സാംസ്കാരിക രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ സാധാരണ എന്താ പറയുക, നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആശയം ഇവിടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നു. കുറച്ച് കുട്ടികളെ മന്ത്രങ്ങളും നിത്യ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ തോന്നിയ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതിലൊരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആ ഗുരു പരമ്പരയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാമിയുടെ ഓരോ വാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മളത് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി ഇന്നത് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പറയൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇതുവരെ കൂടുതലും അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. സ്വാമി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കൊക്കെ കൂടുതലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. സാന്ദീപനി സാധനാലയത്തിലെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ദക്ഷിണ സമർപ്പണമാണ്.